ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮੈਮੀ ਜੀ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸੈਂਸਸ 2021 ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ 11 ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। दास दे हाँ जो दे भीम महान दे हाँ रविदासिया धर्म लई हो रविदासिया धर्म लई कुछ करके छड्डांगे हर हर दे झंडे पूरी दुनिया दे विच कट्टांगे। हर दे झंडे सारी दुनिया दे विच कट्टांगे हर हर दे झंडे सारी दुनिया दे विच कट्टांगे। रविदासिया धर्म दे झंडे आपां मिल के कट्टांगे हर हर दे झंडे हर हर दे झंडे। झंडे पूरी दुनिया दे विच कट्टांगे हर हर दे झंडे सारी दुनिया दे विच कट्टांगे। रविदासिया धर्म दे झंडे आपां मिल के कट्टांगे हर हर दे झंडे हर हर दे झंडे।
वेलकम है जी एक बार फिर आप जी का। जो गाना जो गीत आपने सुनिया 11 कलाकारों ने गाया, क्योंकि जो कवि की कलम तो गल निकलती है और जो मिशनरी सिंगर होंगे जो वो गाते आ तो समाज के विच क्रांति आती है। और रविदासिया धर्म हर दे झंडे, जिस तरह आपको पता है कि 2021 जो सेंसस आ रही हैं वो रविदासिया धर्म लिखाना है। और ये एक मैसेज बहुत ही बड़ा मैसेज जोड़ा साडे कलाकार और साडे कवि जोड़े वो दे रहे हैं। सो देखते हैं कॉल ते कौन जुड़े जी साडे नाल। हैलो जय गुरुदेव जी। ओके कॉल ड्रॉप हो गई जी, कोई गल नहीं, फिर ट्राई करेंगे। सो सेंसस 2021 रविदासिया धर्म लिखाना है, ये कभी सानू भुलना नहीं चाहिए। और यूके दे विच भी जिस तरह पहला भी मैं गल की है कि इत्थे भी सेंस जिहड़ियां 2021 विच आ रही हैं, उहदे विच भी जिन्ने भी यूके दे विच रविदासिया कौम के परिवार मैंबर सन उन्होंने रविदासिया धर्म लिखा। सो देखते जी कॉल फिर आई है, देखते हैं कौन सा जुड़े। हैलो जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। दुग्गल साहब निर्मल लाखा बयाना स्टूडियो तो। निर्मल जी धन गुरुदेव की कहना चाहते हो अज? दुग्गल साहब जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी। और पिछले हफ्ते तो ही तुसी बहुत जोड़ा विषय लिया सीगा, पिछले हफ्ते भी जनगणना 2021 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी। और दास ने उस समय भी बेनती की सी कि सानू इस बारी ਜਿਹੜਾ ਇਹ मौका आ गोल्डन पीरियड आ, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ पीरियड आ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ सानू मिलता है कि ये सानू मौका गवा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मौके नूं सानू जिहड़ा संभाल के रखण दी लोड़ है। और सानू अपना जिहड़ा धर्म है, साडी जिहड़ी आइडेंटिटी है, वो साडी पहचान साडी धर्म तो ही हुंदी है। ते इस करके दास बेनती करता है कि सानू वध तो वध जिहड़ी है कांची टीवी भी जिद्दां हुण सानू अवेयर करा रहा है, और इंडिया दे विच भी जिहड़ा प्रचार और प्रसार चल रहा है। साडे बयाना तो केशव ढंडा जी पंजाब पहुंचे हैं, ते पंजाब तो बाहर भी वो इस चीज़ के बारे प्रचार कर रहे हैं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਏ ਸੂਰਾ ਭਲਾ ਜੋ ਲਰੇ ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਤਉ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਹਾਵਨਾ ਛਿੰਛਨ ਭਜੇ ਕਰਤਾਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇਵੇ ਨਰ ਕਾ ਡਾਰ, ਗਤ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਹਾਵਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਨਾਮ ਜਪੈਵੇ। जी कि ये तो उन्होंने उदे कहता कि रविदासी धर्म जिहड़ा है उदम तो शुरू हो गया जो सतगुरु रविदास महाराज अपने मुखार बिंद तो प्रवचन कर रहे सी। बिल्कुल बिल्कुल दुग्गल साहब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ जो भी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਲਾਖਾ ਜੀ, ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਬਿਰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਬਿਰਦੀ। ਬਿਰਦੀ, ਆਤਮਾ ਬਿਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਰਦੀ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲੰਟਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ID ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਪਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਔਰ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਸ਼ਵ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਨੋ ਹਨੀ ਕਾਫੀ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਬਲ ਵਿਤਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਵਿਤਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਆ, ਅਨਿਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਨਸਵਾਰਾ ਜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ 50 ਕਿਲੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਭੇਜੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ 2% ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਓ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਢੰਡਾ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਸ਼ਵ ਢੰਡਾ ਜੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਔਰ ਰਾਣਾ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਗਮਾਰੇ ਜੀ ਹਨ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੇਸ਼ਵ ਢਾਂਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜੀਤੇ इन्हीं की कृपा, इन गरीब सिखन को दीजिए पातशाहियाँ, या युद्ध जीते इन्हीं की कृपा, इनकी कृपा से सजे हैं हम, इन गरीब सिखन को दियो पातशाहियाँ। लेकिन उस तो बाद हौली हौली गैप पैंदा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन असी जस महान महापुरुषों याद करते हुए उन्होंने जन्मदिन ते पूरे संसार को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। और दूसरा जो साडा किसान अंदोलन चल रहा है दिल्ली दे विच सारे बॉर्डर ते, वो बहुत ही इस वेले चरम सीमा तक पहुँच चुका है। जिस तरह आप जी को पता है कि लगभग 150 तो भी ज़्यादा उत्थे जो लोग अपनी जानां गवा बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी गल आ कि अगर किसान ये बिल नहीं एक्सैप्ट कर रहे, ये लोकतंत्र, इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो जब डेमोक्रेसी मीनस लोगों का राज, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो फिर उन्होंने एक कानून जोड़े वापस ले लेने चाहिए। एक कोई उत्थे डिक्टेटरशिप थोड़ी है, ना उत्थे कोई मोनार्की है, ना कोई डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है। तो उहदे उन्होंने कानून जोड़े वो वापस ले लेने चाहिए। देखिए साढ़े नाल कौन जोड़े। हेलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव दुग्गल साहब। हाँ जी, धन गुरुदेव जी। कौन बोल रहे जी? मेरा नाम तरसेम बंगड़ बेडफोर्ड तो बोल रहा जी। हाँ जी। ते जो रविदासिया धर्म बारे आज काफ़ी चर्चा हुई आ। हाँ जी। जो वीडियो भी देखा है, वीडियो विच जो टीम है वो सेवा कर रही है। हाँ जी। उन्होंने बड़ा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अगे बेनती है कि आप यूके के शहरों विच कोई ब्रांच स्थापित करन, जिस तरह असी बेडफोर्ड विच रहंदे हाँ, कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति इत्थे होना चाहिए ताकि असी उस कोल जाके वो जिहड़ा कन्फ्यूजन है असी उन्हां तो पुछ सकीए कि की हो जाऊगा। क्योंकि सानू कुछ मटीरियल भी भेजो जिस द्वारा दुग्गल साहब ने किया है कि हाल ही कन्फ्यूजन भी काफ़ी आंदा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कन्फ्यूजन का सामना करना पैंदा है। हाँ जी। तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते प्लीज़ टीम अगे बेनती है कि हर शहर दे विच कोई ना कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति स्थापित करो जी। मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। तरसेम बंगड़ जी बेडफोर्ड तो बोल रहे थे और बहुत ही अच्छा सुझाव दिता उन्होंने। देखो उन्होंने कहा कि हर टाउन दे विच एक ब्रांच होनी चाहिए जिहड़ी कि गाइड करे यूके दे जिहड़ियां सेंसस हो रही हैं, जिन्नियां भी इत्थे जथेबंदियां ऑर्गेनाइजेशनस जां जिन्ने भी अदारे हैं, उन्होंने असीं बेनती करते हैं कि इस तरह का कुछ आपां करिए जिहदे नाल कि लोकां नूं परेशानी ना होवे, उन्होंने गाइडेंस मिले कि किस तरह असीं की करना है, असी किस तरह कॉलम लिखना या किस तरह असी अपना रविदासिया धर्म कित्थे लिखना और की सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सो किसान अंदोलन की आपां गल कर रहे थे कि देखो इस वेले कि हुण 26 जनवरी जिहड़ा साडा रिपब्लिक डे आ, रिपब्लिक डे कि उस दिन 26 जनवरी 1950 नूं साडा देश गणतंत्र बनिया सी, भाव जिथे प्रेजिडेंट भी है और पार्लीमेंट भी है।
ਤੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਾਂ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅੰਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਔਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ INA ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆ, ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਫਰੀਡਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇਖੋ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ, UP ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਜੁੜੇ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਦਾਸ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲ ਗਿਆਨਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਬਾਕਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ DHL ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਤੇ ਇਟਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਨਾ ਆ, ਅਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਿੰਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਲ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਜੋ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ, ਉਹ ਗੰਢਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ।
क्योंकि अगर वो परमात्मा बन के आते तो साढ़े बारे मूर्खों को पता ही नहीं सी लगना, असीं तो कुछ कर ही नहीं सकते सी, कहना वो तो परमात्मा उही सब कुछ कर सकता, असीं तो कुछ नहीं कर सकते। और इस करके वो इंसानी जीवन दे विच आके उन्होंने पुरुषार्थ करके किरत करके और बड़ी बड़ियां क्रांतियां करके उन्होंने साढ़े वर्गे लोगों को पावन पावन संदेश दिते आ। और नाल ही उन्होंने सानू कहा कि अडंबरां तो दिखावे तो भी बचना है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कि परमात्मा नू दे चरणों विच अर्पण करन वास्ते कोई चीज़ ही नहीं बनी अज तक, कोई बनस्पति, सब कुछ सतगुरु जी कहते झूठा है, झूठा है, कुछ भी नहीं असीं भेंट कर सकते। हाँ, अगर कुछ कर सकते हैं वो हैगा साडा सच्चा मन। दुध ते बछड़े थनों बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ ला चढ़ाऊँ, अवर न फूल अनूप न पाऊँ, मैला घर बेरे है पुई अंगा, बिख अमृत बसे एक संगा, धूप दीप नहीं बेद बासा, कैसे पूज करे तेरी दसा। फिर अगे की कहते तन मन अर्पो, कि अपना मन नाल तन की भी गल की आ, अप तन का जो करे विचार, क्यों उन्होंने सिर्फ मन नूं शुद्ध करने की गल नहीं की, उन्होंने तन नूं शुद्ध करने की भी गल की आ कि तन मन अर्पो पूज चढ़ाओ, गुर प्रसाद निरंजन पाओ। तो बाकी दिखाव्या तो उन्होंने मना किया कि जिन्ने भी अडंबर दिखावे आ उन्होंने तो सानू सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि ग्रह तज बन जाइए, अपना घर छड्ड के अगर बना में चले जाता है, ग्रह तज बन जाइए, चुन खाइए कंधा, अजो बेकार न छोड़े पापी मन मंदा। बना में जाके भी फिर अगर जड़ा मिठिया मिठिया खानियां तो वो बेकार या स्वाद तो गया ही नहीं, तो इस करके विषय विकार तो उस वेले भी हैगे आ। इस करके बन में जाके नहीं, अपने मन को शुद्ध करने की गल दसते हैं महापुरुष जिन्हें भी आते हैं। सतगुरु कबीर जी एक जगह कहते हैं कि पाती तोड़े मालनी, एक मालण बाग दे विच पत्तियां तोड़ रही है, काहदे वास्ते तोड़ रही है, पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जियो, वो जी पत्ती तोड़ती है वो तो जींदी है ना, क्योंकि दरख्त ने लगी जीवित है वो, पर उन्होंने तोड़ रही है, काहदे वास्ते तोड़ रही है। पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोड़े सो पाहन निर्जियो। एक पत्थर की मूर्ति है, जींदी पत्तियां जड़ियां उन्होंने तोड़ के एक निर्जीव जड़ी मूर्ति पत्थर की जड़ी जीवित नहीं हैगी उन्होंने चढ़ा रही है। तो कबीर साहब कहते हैं कि इस तरह ये दिखावा है, ये अडंबर है, ये प्रचंड तो सवा होर कुछ भी नहीं हैगा। तो इस करके सतगुरु कबीर जी एक जगह कहते हैं ना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कि असी अगर एक मूर्ति बना के पत्थर की उस तो असी चढ़ाइए या उसनों जिस तरह कोई दुध चढ़ाइए या पानी चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, तो वो झूठ है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस करके सतगुरु रविदास महाराज भी अपनी बाणी जो आरती धनासरी दे विच भी दस, हर के नाम कि नाम तेरो आरती मजन मरारे, हर के नाम मैंने झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझी को उचारे, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माई पसारे। सो इस तरह के प्रवचन जिहड़े कीते आ कि अपने जो प्रचंड दिखावे जां कई लोगों ने बहुत अलग अलग भेष बना के लोगों को ठगण का जो संबंध बनाया हुआ है। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, माथे तिलक हथ मन माला, मैं कि उन्होंने माला तो पा ली है, जग ठगने को स्वांग बनाया कि लोगों को ठगण वास्ते एक व्यवसाय बना लिया, मार्ग छाड़ को मार्ग टाई के, सच्ची प्रीत बिना राम ना पाया। क्योंकि एक सच्ची प्रीत जी अंदरों लगन निकलती है सिमरन की, भगती की, तो वो दूसरिया विषय विकार जोड़े खत्म हो जाते हैं, झूठ लड़ाई वाद ईर्खा खत्म हो जाती है। इस तरह के प्रवचन साडे महापुरुष जोड़े आ वो दसते हैं। कहते कई लोगों ने कुछ राख मल लेंदे, कान में मुंदरा पा लेंदे या कान उपर बाल कटा लेंदे, कई जटा रख लेंदे हैं, तरह तरह की भेख बना के उस प्रभु नूं पाउण दी गल करते हैं। पर सतगुरु कबीर जी कहते हैं, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ तो अदकाई।
बनिता मतलब पत्नी, बनिता सुत मतलब पुत्र, बनिता सुत दे ग्रह संपत्ति सुखदाई, इनमें कछु कोई नहीं तेरा काल अवध जब आई। कि अजामल गज गनिका पतित कर्म कीने, तेई ऊपर पार परे राम नाम लीने। हाँ कहते अगर कुछ गलत हो भी जाता है, कोई अपराध या कोई जुल्म या कोई कुछ इदां दा कोई कर्म हो जाता है, तो अपना सही रास्ता फिर भी फड़ के कि कलंक भी मिट जाते हैं। सतगुरु नामदेव जी कहते हैं कौन को कलंक करो राम राम कहती, पतित पवित भय राम राम कहती। सो इस तरह के जोड़े प्रवचन आ सानू जिन्ने भी महापुरुष आ वो सानू यही दसदे हैं, सानू कोई जादू टोने तो या होर चीज़ों तो सानू वरजदे हैं, सिर्फ एक दसदे हैं कि अपने दसां नाम की कमाई और जो ईमानदारी की जी कमाई है। देखी जाते जाते एक कॉल आई है, देखिए साडे नाल कौन जुड़े। हेलो जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी, अपने चरण सिमक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार फिर स्वागत है जी तुहाडा। हाँ जी, तो क्योंकि धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਸਰਵੰਸ਼ਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸਾਏ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ, गुरु सिमर मनाई काल का, खंडे की बेला जी, आपे गुरचेला। धन धन गुरु गोबिंद सिंह। पीवो पाहल खंडा तार, हुए जन्म सहेला जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु संगत कीनी खालसा, मनमुखी दुहेला जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, आपे गुरचेला। सो जिन्हां ने बहुत ही सारा अपने हैगा दान किया, सारा कुछ ही जिहड़ा सीगा, तां कि आपां जिहड़े हैगे आ सारे आपां नूं भी सन्मान मिल सके, सारे आपां भरा बन के रह सकीए। तो हजे भी उन्हां दा जो काम हैगा वो बाकी हैगा। तो यही बेनती करते हैं भी सारे जिन्ने भी हैगे गुरु महाराज मनण वाले आ, गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले है, होर महापुरुषां नूं मनण वाले सारे आपां एक दा सबूत दईए, एक दूसरे का सत्कार करिए ते उन्हां दे दसे होए मार्ग से चलिए। सो यही सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना है। ते नाल बहुत बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ दिंदा ਜਿਹੜੇ अजकल मना रहे हैं उन्हां दा ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि साइंटिस्ट होए आ, मान लो जिस तरह गैलीलियोज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, गैलीलियो ने दसिया कि अगर असी कोई चीज़ उपर नूं सिटांगे धरती दे विच आकर्षण है। या थॉमस वाट्स जिन्हें स्टीम इंजन बनाया, या एडिसन जिन्हें बल्ब बनाया, या कोई भी साइंटिस्ट ला, यूरी गार्गन ला लो, स्पेस में पहली बारी गया हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद ते पहली बारी गया। कि साइंस अगर बढ़ रही है, या इंटरनेट या जो जिन्नियां भी आविष्कार जिहड़े हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, कि इन्हां दे चलदे जो प्रवचन हैं महापुरुषों के कि वो झूठे पै जाते हैं या उन्होंने कोई बैक स्टैप लगता है? नहीं, कभी भी नहीं लगता। मैं देखे PhD लोग करते बड़िया बड़िया पोस्टां दे विच बहुत मेहनत पढ़ाई इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो वो घरों तुरते हैं तो गुरुद्वारा सजा के अज का हुक्मनामा पढ़ के अपने मन के बसा के फिर अगे चलते हैं। जिन्नी मर्जी साइंस तरक्की कर ले, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो महापुरुषों के प्रवचन होंगे आ, जो गुरबाणी है वो तुरकी बाणी है, वो अटल है, वो सच है, वो कभी भी बैक स्टैप ते नहीं जा सकती। वो चाहे कितना भी आविष्कार हो जाए, जिन्हें भी साइंस तरक्की कर लवे, लेकिन 600 साल पहला जो गुरु रविदास महाराज ने प्रवचन किए और 600 साल तो लाके अज तक कितनी तरक्की हुई है साइंस की, लेकिन उन्होंने प्रवचन अज भी अटल, अज भी जवाहरात मोती हीरे बन के साडे रास्तियां दे विच खड़े आ। सिर्फ असी चुगना है उन्होंने, अंधे बन के नहीं, सच्चे बन के अखां दे नाल पहचान के असी उन्होंने चुक के अपने सीने नाल लाउणा और अपने जीवन नूं सफल करना है।
ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਸਟਿਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਈਏ। 2021 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। UK ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕਵੈਂਟਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕੱਢੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ UK ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ UK ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਓ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੋ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵੀਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵੀਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ, 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਭਰਾਵੋ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਏ ਵੇਲਾ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਏ ਵੇਲਾ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ, 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹਟਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹਟਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜਾਗੋ ਆਇਆ ਸਭ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ, 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹੂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਰੱਤੂ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ
2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ 2021 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ